Hello students. So now we are in the unit 4. So related to this I have sent you first video of the unit 4th where we had seen the watching of purchase ledger and sales ledger. Okay, I hope you seen that video and understood the concept. That was very easy. So very basic level concepts was there. I hope you cleared with those points. And we are moving to next another one topic in the fourth unit that is important. Actually in fourth unit start ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ್ರಿ. What is that? That is capital and revenue. So what is this capital and revenue? You might be thinking, so why I have taken this capital and revenue? So here now we are going to discuss the various types of items which will appear and which will be classified under the capital and revenue. ಸೊ ನೀವು ಭಾಳ ಸತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ಕಮ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ ಕೆಲಸ ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಂತೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ revenue transaction or capital transaction. So here the auditor has to see in the books of accounts. So sometimes there are chances that some capital items may be recorded as a revenue items and revenue items as recorded as a capital items. So that's why in order to avoid that all the things, so auditor has to be careful in the seeing and while scrutinizing the books of records. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರ್ತಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ why it is important for knowing the capital and revenue things. See, first one, a business concern is carrying on its transactions of both capital nature and revenue nature. Yes, you already know this. So in a company, so both transaction will takes place, capital nature transactions and revenue. So every transaction is divided among either capital or revenue. Yes. So second, a proper distinction between capital item and revenue item is one of the important principle of correct accounting. Yes. So proper accounting method, what is that? So in bifurcating the transactions in according to their nature. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫರ್ನಿಚರ್. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅದ ರೀ, ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯಾವ ಥರ ಐಟಮ್ ಅದ ರೀ, ಅದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅದನೋ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅದನೋ? ಸಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ವೇರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ more than 1 year, that means for many years we are using it. So first of all capital nature edakantara adu tilkori. So where the items which are used for longer period, that will come here, that is capital nature. ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೇಚರ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ರೆವೆನ್ಯೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದ ಇನ್ಕಮ್. So revenue nature transactions or revenue nature items are nothing but the items which are takes place regularly. So which are taking place regularly in the course of business. They are called as day-to-day activities, we can say. Day-to-day activities ರೀ ಅದು. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಡ್. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಡ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೇನು ರೀ? ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಸ್, ಬಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ನ ಏನಾದ್ರು P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 year items are considered in the balance sheet. So here on this kind of basis only we are bifurcating on the basis of ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಅದ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ capital item. Okay, so next, classification of business transactions.
ಸೊ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಯರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಇಂಟು ಟು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಸ್, ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಬೈಫರಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. Capital means so where the huge amount or huge money is involved, so which is to be considered that utilized for more than 1 year. Revenue is nothing but what? The income which is to be generated regularly day to day. So day to day activities ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಬರೋಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಯರ್ capital and revenue transactions may be subdivided into different categories as follows. So main business transaction divide ಆಗಿದ್ದು ಎರಡು category, that is capital and revenue. So now these capital and revenue transactions are further divided into, see, these are those. First is capital receipt and revenue receipt. Second, capital payments and revenue payments. Next, capital profit and revenue profit. Next, capital loss and revenue loss. And last is capital expenditure and revenue expenditure. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದಾವಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನೀವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಇವು ನಡಬರ್ಕಿನ್ನು ಮೂರು ಅಂತೂ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಕೇಳಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ this video I'm explaining you what all these items. I will explain you each of the items along with the example. So let us start the first one. So capital receipts. So capital receipt is nothing but what? See, the amount realized on the sale of assets and loan raised or deposit accepted. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರಬೇಕು ರೀ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ಬರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್? ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ಬರೋವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, those are related to capital receipts. Okay, see, the amount realized on the sale of assets and any loan raised or deposit accepted. Capital receipts are of non-recurring nature. Non-recurring is nothing but what? They will not take place regularly. ದಿನನಿತ್ಯ ಆಗುವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ದಿನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೇನ್ರಿ? ನಿಮಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾರ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 2 ದಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ನೋ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು. And if you want to take the loan, you will go and approach to bank. So once only bank can lend the money, not repeatedly. Of course they will lend, but time period should be there. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೇನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಒಂದೇನಾದ್ರು ಅಸೆಟ್ ಮಾರಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಲೋನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾವಿಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ರಿ. ನೋ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಲೋನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ come into the business, you will receive the cash, but our liability increases. And most of the cases, in many of the cases, capital receipts will appear on the liability side of the balance sheet. See, another example I have taken, additional investments made during the year. Additional investment is nothing but additional capital bought. ಸೊ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮಗದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ರೀ. ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ವೇ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ನೀವು ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ the capital receipts are nothing but what? These are the amount realized or it comes from any investment or from any loan raised or on the sale of any assets. Receipts are mostly
non-recurring in nature. That means they are not received regularly. Next is revenue receipt. So revenue receipt is opposite of capital receipt. So revenue receipts represent the amounts actually received on account of revenue items. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್, ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ನೇಚರ್. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ ನಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸ್, ದಿನ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ ರೀ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನಾರು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಏನಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. Okay, so the revenue receipts are nothing but what? These are the amount actually received from any kind of revenue items, from any revenue activity. So revenue items ಮುಖಾಂತರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, revenue items is nothing but what? Sale proceeds of the goods or interest received, dividend received, commission received. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪೇಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲೇನಿತ್ತು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇನದ್ರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು ಆನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅದು ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ಮು, ಕಂಪನಿಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೋ, ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗೆ ರಿಸಿಪ್ಟೋ, ಕಂಪನಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟು ಅಂಥೇಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? Capital payment and revenue payment. This one. So capital payment is the payment of actual cash on account of some capital expenditure. Capital payment is nothing but what? It is somehow it is called a part payment. Part payment ಅನ್ಬೋದು. ಎದರದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ದು. I have taken one example here. Plant is purchased for 25,000 and down payment of rupees 15,000. So you are purchasing one plant for how much? 25,000. So 25,000 immediately pay ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿರಿ? 15,000. and remaining amount will be what? So this made to the vendor, the capital payment will be 15,000 to the capital expenditure. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ನು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತದೆ ರೀ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನವ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಟೋಟಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಫ್ರಮ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್? 25,000. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ 15,000. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ. 15,000 ಈಗ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ 25,000 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪೇಡ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇವೊಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪೇಮೆಂಟ್. So revenue payment is the payment of actual cost of account of some revenue expenditure. Same. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಲ್ಕ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟೇ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 2,000 rupees ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ rupees 5,000. ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪೇಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿಂದಾರ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೋರಿ. ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಲೈಕ್ ಒಂದು 20,000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಸದ್ಯ ಒಂದು 2,000 rupees ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ಬೋದು. 2,000 rupees ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋರಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಮನೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಎಸ್, ಸೊ ರೆಂಟ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಮಂತ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪೇಮೆಂಟ್, ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನಾಗಿಂದ ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. 20,000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ.
ಬಟ್ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು 5000 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊರಿ, ಅದರಾಗ ಒಂದು 2000 ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಟ್ಟು. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದರಾಗಿಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ 5000 ರುಪೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿತ್ತು, ಅದ್ರಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ 2000 ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪೇಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ಹೋದ ಸತನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಲಾಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಲಾಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Yes, so we have taken like this. So that only called as capital profit and revenue profit. So see here, capital profit is the profit made on the sale of any capital asset or investment. So ಏನಾರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಮಾರೋ ಮುಂದಾಗ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರೋ ಮುಂದಾಗ ನಮ್ಗೇನು ಫಾಯ್ದಾ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ securing capital required for the business, or the profit made when capital or any long term loan is repaid. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್. ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೋನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಏನಾದಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆ ಥರ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇದಾವೆ ರೀ. ಬಟ್ ಏನು ಅದ್ರ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಬೇಕು ರೀ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 20, so if investment worth is 20,000, sold for 25,000, the profit is how much? 5,000. This is called capital profit. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ಬರುವಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದರಾಗ ಏನಾರು ನೀವು ಮಾರಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಫಾಯ್ದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 20,000. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್? 25,000. So difference is how much? 5,000. What is this 5,000 rupees? This is capital profit. Okay. So profit on the redemption of debentures. Redemption is nothing but what? Redemption ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಾರ ನೀವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದರ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಾಗ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ಅವ್ರು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಾರು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಗಿತ್ತು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಇದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಅದ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, that is manufacturing or purchase or sale of goods. So manufacturing or purchase of raw materials or sale of goods. So it is thus the profit made on the day-to-day transactions of the business. So the revenue profit is purely related to main activities of the business. Main activities ಏನಾಗ್ತಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ profit is the profit made in the course of business by the manufacture or purchase or sale of goods. So example, profit made on the manufacture or purchase of sale of goods, bad debts recovered. So bad debt ಆಗ್ತಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ರಿಕವರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ರೀ. ಸೊ ಅಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Revenue profit is nothing but it is related to main activity, buying and selling of our the products, business products. Next, capital loss and revenue loss. So capital loss, so what is usually called as capital loss? So see here, so capital loss arises, that is capital loss suffered due to the destruction of any capital asset, that is fixed asset, like by fire, earthquake, theft, etc.
ಸೊ ಯಾವ್ದಾರ ಅಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ATM ಮಷೀನ್ಸ್, ಯೂಶ್ವಲಿ ATM ಮಷೀನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ರೀ, AC ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಏನಾರ AC ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಾಧೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ರೀ ಮಷಿನ್, ಅವಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. that bank. See here, so capital asset is nothing but fixed asset by fire, earthquake, theft, anything loss happened here. So apart from that, the loss suffered on the sale of any fixed asset or investment. ಓಕೆ, ಆಗಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ರೀ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಏನಾರು ಲಾಸ್ ಸಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನಾರು ಅಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದ ಲಾಸ್ ಸಫರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಂತ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಯು ಆರ್ ರೈಸ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ reached in such a position that you can't able to repay that capital which you already borrowed. So that is also considered as a capital loss. So and capital loss is of non-recurring nature. See, please keep in your mind, capital loss is nothing but what? The loss suffered due to the climatical conditions, climatical changes. It may be from the fire, earthquake, tsunami, we can say theft, etc. anything. Apart from that, loss suffered due to loss in sale of any fixed asset. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ರೀ. ಓಕೆ, ನಡಬರ್ಕ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಭಾಳ ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು, ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ಎನಿ ಲಾಸ್ ಸಫರ್ಡ್ ವೈಲ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್. ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗ ಏನಾರು ನಿಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲಾಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, discount on issue of shares. So any shares issued by the company in discount, that is also loss for the business. Next one, revenue loss is the loss suffered in the business on the manufacture or purchase or sale of goods. Yes, agade naven revenue profit matadidwalra, adar opposite re idu. Revenue loss is the loss suffered in the business. So it happens in the business due to any problem in the manufacturing, any defect in the purchase of raw materials. So raw materials purchase ಮಾಡಿವಿ, ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹೊಂಟು, ನಮಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಖರಾಬ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ರೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಥ ಖರಾಬಾಗಿದ್ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾರು ತೊಗೋತಾರೆ? ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾರು ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಲಾಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the loss happens due to main activities of the business. It is the business loss arising in the ordinary course of business. Such loss is considered as what? Recurring in nature. So in simple I will tell you, listen here. So the revenue loss is nothing but what? The loss which happens from the main activities of the business. ಮೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿರ್ತದಲ್ರಿ ನಮ್ಮದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಲಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ರೆವೆನ್ಯೂ ಲಾಸ್. ರೆವೆನ್ಯೂ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸೊ ದ ಲಾಸ್ ಅರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಾವ್ರಿ, ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪ್ನಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕರ್ ದ ಲಾಸ್. So example, loss on sale of goods. So there is no demand for the products, then what happens? Loss happens here. Then loss of goods due to the fire or theft. The same point which we have seen in the capital loss also. So ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಏನಾರ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ ವೇರ್ ಹೌಸ್ನಾಗ, ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ. ಫೈರ್ ಹತ್ತಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಥೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೇ ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಥೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಡುಗು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರೆವೆನ್ಯೂ ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್,
capital expenditure and revenue expenditure. Yes, this you already know, you are much familiar with that. So capital expenditure and revenue expenditure. So what is this capital expenditure? See, in general I will tell you. So capital expenditure is nothing but what? The expenditure incurred for purchase or acquiring of any fixed assets. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನ ನೀವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ದಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದ acquisition of permanent asset. Acquisition is nothing but what? Purchase. You are going to acquire it. ಒಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಾಗೆ ಕಾಯಂಬರಿ ಅದು, ಅದರ ಲೈಫ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ acquisition of permanent assets which are intended to be used continuously in the business, where you will be using that particular asset in your business for longer period. So for the purpose of earning the income. Why you are using that? For the purpose of generating the income. So ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ machinery. So machinery is very important. Land and building, plant. So these are very very important, right, in the business. So without this, so that's why capital expenditure is must and should. See example, cost of fixed assets like land and building, cost of fixtures and fittings and furniture. So these all will come under the capital expenditure. Next one, revenue expenditure. So revenue expenditure is also much familiar to you. So revenue expenditure is the expenditure incurred on day-to-day business. So ಇದನ್ನು revenue expenditure ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, but you are making these expenses on a day-to-day basis. On what thing you are making? That is for maintaining the fixed assets. You're understanding this line? So the revenue expenditure, the expenditure incurred for carrying on the day-to-day business, for maintaining the fixed assets of the business. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಾಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಬರೀ ಮೆಷಿನರಿ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ, ಅದ್ರ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಯೂಸೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಹಿಂಗೆ ಕೊರ್ಕೊರ್ ಆವಾಜ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವು ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿಸಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ bikes and scooty. You are using it, so it is also your fixed asset, right? But you have to make some regular expenses for servicing ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ. ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಡೀತದೇನ್ರಿ? ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಸೆಟ್, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್, that is called revenue expenditure. For maintaining the long term assets, so for maintaining that fixed assets which you have purchased, that is to be maintained by making some other expenses. That expense is called as what? Revenue expenditure. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು. here carrying on the day-to-day business or for maintaining the fixed assets of the business in a good working condition. ಸೊ ಗುಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ, ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಂದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ 1 year. 1 year ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಅದರದ್ದು ರೀ. ಆಮೇಲೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ, ಏನಾರು ನಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ max to max for 1 year, not more than that. Okay, so that expenditure is called as what? Revenue expenditure. Examples are there here. Expenses on repairs, renewals, replacements and maintenance of existing fixed assets of the business. So any repairs and maintenance expenses you are making for the existing fixed assets, that is called as revenue expenditure. One more is what? Cost of stores such as coal, oil, cotton waste, etc. consumed in the course of manufacture of goods. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ನೀವು ಇಡ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿರೋ, ಒಂದೊಂದು ಮಷಿನ್ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಉರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಫೈರ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕೋಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಚಾರ್ಕೋಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿ.
ಇಡ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಕಾಟನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಿಕ್, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ goods, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ raw materials, what expenses you are making, that is called revenue expenditures. Okay, I hope you are getting these points. Don't be confused in these points please. ಒಟ್ಟ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಓದ್ರಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದ್ರಿ ಕೂತು, ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಿನ್ನ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್.